நம் கல்லூரியில் கால் பதித்திருக்கும் என் இனிய முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களின் வரவேற்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் ஆன்றோர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துது
புதிய சிகரங்களை தொடுவதற்கான சிறகுகளை தருகிறது. கல்லூரி பயணத்தை தொடங்கும் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து கூறி வரவேற்புரை நல்க வருகின்றார் நம் கல்லூரியின் செயலர் அவர்கள். அன்னாரை வரவேற்புரை நல்க வருமாறு பணிவோடு அழைக்கின்றோம். A warm welcome is the brightest outlook in the world. May I now request our Secretary and Correspondent, Mr. T. Praveen Chandra sir, to welcome the gathering. Respected dignitaries on the dais and off the dais, our esteemed presiding celebrity, President, Vice President, Treasurer, Assistant Secretary, Principal, Vice Principal, staff members, non-teaching staff members, and my dear students, good morning to you all. It is a great honor and privilege in welcoming you all to our College Fresher Day celebration. It gives me immense pleasure to welcome our presiding celebrity, Mr. O.N.P. Nalathambi, Vice President, SVH Chennai Dharma Fund. I am immensely happy to welcome our alumni, Mr. M. Nasir Basha, Senior Manager, Cognizant Technology Solutions, who readily accepted to enlighten our first students with his valuable thoughts. My welcome to our President. I would like to extend my hearty welcome to our Principal, Dr. Shobha Edward, who is a great pillar of support. My hearty welcome to our Assistant Secretary, Mr. K.S.S.E. Chandrasekharan, who would propose the vote of thanks. I warmly welcome all the staff members who had endeavored to make this day successful. I also welcome Ms. J. Victoria of 3rd BSc, who would voice her views from students' perspective. On this special day, I welcome all the first year students who have gathered here with a lot of dreams and hopes of their future. Today, you become a proud member of KCS KNC College family. Here, excellence is not just a goal, it is a tradition. Join the legacy of university rank holders and strive to leave your own mark of destination. In the college, யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் கண்டினியூஸாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 23 வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் பேரும் பெருமையும் தான் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுற இது பண்ணி கொடுக்குறோம். அதனால் இந்த வருஷமே நாங்கள் 75% அண்ட் அபோவ் தான் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் பிளேஸ்மெண்ட் எங்களோட பழைய அலுமினை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் இங்கே இன்னும் ஜாப் ஃபேர் இதெல்லாமே நடத்துகிறோம். அதனால் இங்கே படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலைவாய்ப்பு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எங்களால் கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு மேலே கொடுக்க தான் செய்வோம். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிளாக நீங்கள் உங்கள் அட்டெண்டன்ஸை கொடுத்தா நாங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக கண்டிப்பாக ஒரு வேலைவாய்ப்பை வாங்கி கொடுப்போம். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு KCS KNC. Thank you, sir. We now have felicitation. May I request our Secretary, sir, to felicitate our presiding celebrity, Mr. O.N.P. Nalathambi, sir, Vice President, SVH Chennai Dharma Fund. Treasurer, Mr. J. Sarvanakumar sir, to felicitate our alumni, Mr. M. Nasir Basha sir, Senior Manager, CTS. Thank you, dignitaries. We believe that every great journey must begin by invoking the divine and spreading positive energy. I request our dignitaries to kindly light the lamp symbolizing peace, prosperity
and wisdom. As our dignitaries kindle the first wick, we invoke the light of wisdom to guide our freshers through every lecture, every exam, and every new idea. As the second wick is lit, we ignite the light of creativity. With the third wick, we kindle the light of unity, reminding us that from this day forward, we walk together as one proud institution. The third wick is lit, the light of courage, and finally, as the entire lamp, the period of all your lives. To translate vision into reality. May I now request our presiding celebrity, Mr. ONP Nalathambi Sir, Vice President, SPHNA Dharma Fund, to deliver presidential address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு சேர்ந்து பயில வந்துள்ள மாணவ மாணவியர்களே, அவர்களோடு வருகை தந்துள்ள பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் KCS காசிநாடார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரியினுடைய சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்வதில் மிகவும் பெருமை அடைகின்றேன். இந்த கல்லூரியினுடைய மரியாதைக்குரிய புரவலர் PR சந்திரசேகரன் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய செக்ரட்டரி அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் மரியாதைக்குரிய பிரவீன் சந்திரன் அவர்களே, தலைவர் மரியாதைக்குரிய T ராமச்சந்திரன் மரியாதைக்குரிய T ராமச்சந்திரன் அவர்களே, துணை செயலாளர் KSSC சந்திரசேகரன் அவர்களே, பொருளாளர் முன்னாள் இந்த கல்லூரியினுடைய செயலாளரும் இந்நாள் பொருளாளருமான மரியாதைக்குரிய சரவணன் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய கேப்டனாக விளங்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய பிரின்சிபால் சோபா எட்வர்ட் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய வைஸ் பிரின்சிபால் மரியாதைக்குரிய எடிசன் ரத்னம் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய வைஸ் பிரின்சிபால் மரியாதைக்குரிய மணிமேகலை அவர்களே, மற்றும் இங்கே பணியாற்றக்கூடிய சிறப்புமிகு இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்த கல்லூரியில் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அலுவலக பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சி கலந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான் இங்கே முதலாண்டு மாணவர்களை பாராட்ட வேண்டும், அவர்களுக்கு அறிவுரை கூற வேண்டும் என்று நம்முடைய பள்ளியினுடைய கல்லூரியினுடைய செயலாளர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு அவருக்கு நான் மிகவும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். இந்த மாணவ மாணவிகளோடு வருகை தந்துள்ள பெற்றோர்களே, இந்த கல்லூரி ஆகப்பட்டது சென்னையில் உள்ள விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் அபிவிருத்தி தர்ம பண்டால் நடத்தப்படும் கல்லூரி. இந்த கல்லூரி மட்டுமல்ல, அருகாமையில் வண்ணாரப்பேட்டையில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய KCS சங்கிலி நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் PAK பழனிசாமி மேல்நிலைப்பள்ளி, கலைமகள் வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி, PAK பழனிசாமி பிரைமரி பள்ளி ஆக ஏறத்தாழ 4 பள்ளிக்கூடங்களை இந்த தர்ம பண்டாகப்பட்டது நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. இந்த பள்ளியிலே ஏறத்தாழ 15,000 பிள்ளைகள் படிக்கின்றார்கள், இந்த கல்லூரியும் சேர்த்து. ஆக இந்த தர்ம பண்டாகானது லாபத்திற்காக நடத்துவது கிடையாது. இந்த கல்லூரியிலே மாணவர்கள் சேர்கிறார் என்றால்
அவர்களுடைய கட்டணம் குறைவாக வசூலித்து நிறைவான படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய திறமை வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் இந்த கல்லூரியில் உள்ளார்கள். ஆகவே இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. வட சென்னையில் NAC A கிரேட் பெற்ற ஒரே கல்லூரி KCS காசிநடார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மட்டும்தான். அதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்றால், இந்த கல்லூரியினுடைய கட்டமைப்பு பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக இருக்கும். உள்ளே உள்ள அட்மாஸ்பியர் வியக்கத்தக்க வகையில் இருக்கும். ஒரு NAC A கிரேட் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் மத்திய அரசால் அங்கீகாரம் செய்யப்பட்ட கல்லூரி. இங்கே திறமையான ஆசிரியர்களும் திறமையான பேராசிரியர்களும் திறமையான பிரின்சிபாலும் உள்ளதனால்தான் இந்த கல்லூரிக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமை இந்த கல்லூரிக்கு வழங்கியுள்ளார்கள். ஆக இந்த NAC A கிரேடை தக்க வைப்பதற்கு ஆண்டுதோறும் பேராசிரியர்களும் பிரின்சிபாலர்களும் மிகவும் சிரமப்பட்டு இதை தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது 27 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்த 27 ஆண்டுகளில் கொரோனா காலங்கள் போக 24 ஆண்டுகளில் இங்கு படித்து முடித்து சென்ற பிள்ளைகள் ஏறத்தாழ 12,000 பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். 12,000 மாணவ மாணவிகள். இந்த 12,000 மாணவ மாணவிகளில் எத்தனையோ மாணவ மாணவிகள் வெளிநாட்டில் பணிபுரிகிறார்கள், உள்நாட்டில் பணிபுரிகிறார்கள், பல கம்பெனிகள் பல துறைகளில் பணிபுரிகிறார்கள். உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேணால், இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தம்பி நசீர் பாஷா அவர்கள் இந்த கல்லூரியில் படித்தவர். இன்றைய தினம் CTS நிறுவனத்தில் HR-ஆக பணிபுரிகிறார்கள். ஏறத்தாழ மாதம் 2 லட்சம் ரூபாய் அவர் சம்பளம் வாங்குகின்றார். அவரை போல பல மாணவர்கள் இந்த கல்லூரியில் அலுமினி மீட்டிங் நடக்கும். அந்த நேரம் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் இங்கே படித்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் வருவார்கள். அவர்கள் மாணவ மாணவிகள் இல்லை, பெற்றோர்களாகவே வருவார்கள். அப்படி இந்த கல்லூரியில் அவர்கள் படித்து நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் இங்கே காணலாம். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த கல்லூரியில் ஆண்டுதோறும் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கக்கூடிய அளவிற்கு இங்கே உள்ள பேராசிரியர்கள் உங்களை தயார் செய்வார்கள். அவர்களுடைய நல் யோசனையும் நல்ல அறிவையும் கேட்டு நீங்கள் எல்லாம் திறமையாக படித்து நீங்கள் வெளியே செல்லும் பொழுது உங்களுடைய தரம் உயரும். பள்ளி வாழ்க்கை வேறு, கல்லூரி வாழ்க்கை வேறு. பள்ளியில் நீங்கள் விளையாடலாம், விளையாட்டு போக்கில் படிக்கலாம், அங்கே உங்களுக்கு சீருடை கொடுக்கப்படும். ஆனால் இங்கே கல்லூரியில் அப்படி கிடையாது. உங்களுடைய விருப்பப்பட்ட சீருடையை, விருப்பப்பட்ட ட்ரெஸ்ஸை அணிந்து வரலாம். அப்படி பார்க்கும்பொழுது உங்களை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த கல்லூரியில் நுழைகிறோம், நாம் இப்படியெல்லாம் கல்லூரிக்கு செல்கிறோம் என்பதும் பொழுது உங்களுடைய பெற்றோர்களும் உங்களை காணும் பொழுது இந்த குழந்தை இப்படிலாம் இருக்கிறார்களே, நம் கண்ணுக்கு அழகாக இருக்கிறது நம்ம பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்களும் வாழ்த்தணும். இந்த கல்லூரியிலுடைய பேராசிரியரும் உங்களை வாழ்த்தும்படியாக போற்றும்படியாக நீங்கள் படிக்க வேண்டும். ஒரு மாணவன் ஒரு மாணவியோ 15 ஆண்டுகள் படித்தால்தான் நீங்கள் உயர்கல்வியை தொடர முடியும். 15 ஆண்டுகள் என்பது 12 வருடம் பள்ளி படிப்பு, 3 ஆண்டுகள் கல்லூரி படிப்பு. இந்த 15 ஆண்டுகள் நீங்கள் முழுமையாக பூர்த்தி செய்வீர்களானால் உயர்கல்விக்கு செல்ல முடியும். ஒரு UPSCயோ அல்லது TNPSCயோ இதெல்லாம் பரீட்சை எழுத வேண்டும் என்றால் கட்டாயம் ஒரு பட்டப்படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும். அதை நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் உறுதி கொள்ள வேண்டும். இப்படி உங்களை இந்த கல்லூரியில் நல்ல முறையில் தயார் செய்வதற்கு, நல்ல முறையில் படிக்க வைப்பதற்கு சிறப்பான பேராசிரியர்கள் இங்கே உள்ளார்கள். இந்த கல்லூரியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏறத்தாழ 30 கம்பெனிகள் உங்களை
தேர்வு செய்வதற்காக, வேலை வாய்ப்புக்காக தேர்வு செய்வதற்காக வருகிறார்கள். அதில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 80% மாணவர்கள், ஏறத்தாழ 350 மாணவர்கள், ஏறத்தாழ ஒவ்வொரு ஆண்டும் 350 மாணவர்கள் நல்ல கம்பெனியை தேர்வு செய்து செல்கிறார்கள். அப்படி நீங்களும் நல்ல வாய்ப்பினை பெற வேண்டும், நன்றாக இங்கே படிக்க வேண்டும், பேராசிரியர்கள் சொல்வதை உணர்ந்து நன்றாக படித்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார்கள் என கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உத்தர் மகேஷ். எழுவதற்கே எழுவதெல்லாம் வெல்வதற்கே என்றவாறு உங்கள் கல்லூரி பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய வாழ்த்து கூறி தலைமையுரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. Thank you, sir. Thank you for all your motivating words highlighting the specialities of our college. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. I'm happy to invite Ms. J. Victoria of 3rd BSc Computer Science to share her thoughts. Good morning to our respected members of management, principal, vice principal, heads of various departments, faculty members, and my dear friends. Indeed, it's a great pleasure and honor to stand in front of you to deliver my speech. First of all, I thank our honorable management and principal for giving me this opportunity. There is a beautiful quote that says, "Education is not just about earning a degree. It is all about becoming the person the real world needs." And to all our freshers, congratulations on beginning one of the most exciting chapters of your life. Our college is more than just buildings and classrooms. It is a place where our dreams are nurtured, talents are discovered, and our futures are built. One of the most important, greatest strength of our college is our dedicated faculty members who keep on insist and encourage our students to learn beyond textbooks through various workshops, seminars, internships, hackathons, technical symposiums, and so on. We are proud to have a well-equipped computer laboratory with modern systems and latest software that supports programming and technical learning. One unique advantage of this is that students can continue using these laboratories even after their regular college hours for their coding practice, technical development, project completion, research activities, and for placement preparation. Through this facility, students from all computer science department or get placed and selected in well-reputed college in their core jobs like TCS, TMB, and so on. We are proud to provide a modern digital language laboratory with premium language learning software that helps students to improve their English communication skills, which is very much important for their higher studies, career growth, and interviews. To support academics, we are providing both digital as well as traditional library, offering a wide collection of books, e-books, journals, magazines, and online learning resources that ensures each and every student's self-learning and research activities. Our placement cell prepares students for their successful career through various communication skills, research and ability, interview sessions, resume preparing sessions, and so on. All physical education department gives excellent amount of training to our students to represent our college at university level, state level, and intercollegiate level tournaments, giving them the opportunity to showcase their talents, build confidence, and to proudly represent our college. Beyond academics, our college also gives equal importance to cultural activities
and students clubs. One of the most tradition and enjoyable event of our college is Freestyle Friday, where students are allowed to wear modern, smart and casual attire within the college dress code, making the campus more enjoyable and vibrant for learning. So, dear freshers, as your senior, I would like to share one simple message from my side. Our college is providing countless number of opportunities, and it is up to you to make best use of them. Once again, I warmly welcome you all to our KCS KNC community. Have a wonderful academic year ahead, everyone. Thank you. Thank you, Victoria. Thank you for sharing your wonderful journey in our college. The best way to predict the future is to create it. I'm immensely happy to invite our alumni Mr. M. Naseed Basha sir, Senior Manager, Cognizant Technology Solutions, to voice his views. Good morning, everyone. Na sattame kaano? Okay. So, as this is the first start, the first registration of your voice in this college, I want the strongest of good morning, because this is the first time you're registering. I'm going to start it again. I want a better good morning from everyone. Is that okay? Good morning, everyone. Awesome. Thank you, guys. It's been a privilege and an honor to stand in front of all these dignitaries and in front of all the parents who had come all the way to look for a bright future in KCS Kasinada College of Arts and Science, and to all the students who are here thinking that they are going to shine after 3 years, and I'm sure that's going to happen. So before that, I wanted to thank Praveen Chandar sir, the secretary and correspondent of this college. I think he's not here. I'll talk about him once he's back. He's back. So, the very meaning of Praveen Chandar is, நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் நேற்று ஒவ்வொரு பேருக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. ஸோ பிரவீன் என்றால் திறமைசாலி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. திறமைசாலியாக தான் கரெக்டாக இந்த காலேஜுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி அண்ட் கரஸ்பாண்டண்ட்டாக இந்த காலேஜ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் கூட தான் நம்ம ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. The next thing that we have is, we also had our Vice President ONP Nallathambi sir, our President T. Ramachandran sir. I must talk about our Principal Dr. Shobha Edward ma'am. She is such an amazing personality where you'll just have to see her magic. What you see her today is not what you see. What you're going to see her hereafter will be the real magic. Just wait for the magic to happen. Okay? I'm sure she's also going to talk in some time. Let's all witness her pronunciation, how she talks, what she does, and the policies and trends, everything that she has. Every time I prepare for my speech, I always think that there are competitors. I always have ONP Nallathambi sir, Praveen Chandar sir, Shobha Edward ma'am, and a lot of other professors and alumni also who come in and come up with some better knowledge to share. This time also I did something better. I didn't start it, I'll start it in some time. And we also have Mani Meghalai ma'am, the Vice Principal, Edison sir, the Vice Principal. நான் 2004 இதே இடத்துல நீங்கள் எப்படி உட்காந்துருந்தீங்களோ அதே மாதிரி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நான் என்னோட பேரண்ட்ஸ் கூட இங்கே வந்து உட்காந்துருந்தேன்.
ஓகே, என்ன இன்னைக்கு மேடை ஏற்றி என்ன சீஃப் கெஸ்டாக மாற்றி என்ன உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் பேச வைக்கிற அந்த குணம் எத்தனை காலேஜஸ்க்கு வரும்னு தெரியாது. அது கேசிஎஸ் காலேஜுக்கு மட்டுமே உகந்த ஒரு விஷயம். இந்த கை தட்டுறதுல ஒரு சில பழக்கங்கள் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. என் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் கை தட்டினான்னா அவன் பார்ப்பான், ஓ ஏதோ சவுண்டு கிடைக்குது, நாமளும் சேர்த்து கை தட்டிடுவோம் அப்படின்னு. யார் ஃபர்ஸ்ட் கை தட்டுறாங்களோ அவங்கள தான் தி மோஸ்ட் இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், இனிஷியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் சொல்லுவாங்க. இனிமேல் உன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சதுனால அவன் கை தட்டுறான், அதனால நான் கை தட்டுறேன்னு நினைக்காம உனக்கு எந்தெந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து சேருதோ அந்த எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் நீ கை தட்டலாம். இப்போ நீ கை தட்டலாம். இதில் கஞ்சத்தனம்லாம் வச்சுக்காதீங்க, என்னமோ பக்கத்தில் இருந்து கடன் வாங்கி கை தட்டுற மாதிரி. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். அப்ளாஸ்ல நார்மல் அப்ளாஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, தண்டரஸ் அப்ளாஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. தண்டரஸ் அப்ளாஸ்னா அந்த தண்டரே விழுற மாதிரி ஒரு அப்ளாஸ் இருக்கணுமா. ரொம்ப யங் தானே, 18 தானே, உங்க பவரை அப்ளாஸ்ல இந்த காலேஜுக்கு காட்டுங்க பார்ப்போம். தேங்க்யூ. ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்கிறீங்க, சொல்றதெல்லாம் கேட்குறீங்க. ஸோ ஹாப்பி. யூ ஆல் லேக் த ஓன்லி ஸ்கில் கால் என்கரேஜ்மெண்ட், மோட்டிவேஷன். அதெல்லாம் இந்த காலேஜில் பஞ்சமே கிடையாது. நீங்கள் இன்னைக்கு காலையில் ஏன்ச்சோடனே, காலையில் இல்லை, உங்கள் +2 ரிசல்ட் வந்ததுக்கு முன்னாடியே சில உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இந்த காலேஜில் தான் சேர்த்து விடணும்னு உங்களுக்கு ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க. ஆனால் நீ ஒத்த காலில் நின்று இருப்ப, என் ஃப்ரெண்டு எங்கே போகிறாளோ அங்கே தான் நானும் போவேன், அவளுக்கு எங்கே அட்மிஷன் கிடைக்குதோ அங்கே தான் நானும் ஜாயின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிங்களா? ஓகே, சில பேர் ஆமாம், சில பேர் இல்லை. இந்த இல்லைன்னு சொல்கிறவங்கலாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடியே தான் இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆமான்னா கையை தட்டலாம். ஓகே, எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக தான் வந்திருக்கீங்க. ஓகே, வெரி நைஸ். அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா வந்து இல்லை நீ இந்த காலேஜில் தான் படிக்கணும், ஏன்னா இந்த காலேஜில் தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு. ஆனால் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சில விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாங்க தங்கங்களா. என்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த காலேஜ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு, எதிர்பார்க்குறேன். இந்த காலேஜில் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, டிசிப்ளினுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, சூப்பர், எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கு. இந்த பெண்களுக்கு இருக்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஏன் இந்த பக்கம் வர மாட்டேங்குதுன்னு நான் கேட்குறேன். இந்த ஆமாவை இன்னொரு வாட்டி சொல்லலாமே, இந்த பக்கம் இந்த சைட்ல இருந்தும் கேட்கலாமே நான் கொஞ்சம். சூப்பர் சூப்பர், எக்ஸலண்ட். சரி, டிசிப்ளின் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களா? சாரி, டிசிப்ளினோட இருக்கும், ரூல்ஸ் நிறைய போடுவாங்க. வேற என்னென்ன சொல்லுவாங்க? ட்ரெஸ் கோட், ட்ரெஸ் கோட். ஓகே, இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட நான் இந்த காலேஜுக்கு எதுக்கு போகணும், நான் இந்த காலேஜுக்கு போறதே வந்து ட்ரெஸ் கோட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக, ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக, எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தானே காலேஜ். 10th கஷ்டப்பட்டு படித்தேன், 12th கஷ்டப்பட்டு படித்தேன். காலேஜ்னா சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தானே காலேஜ் வந்திருக்கேன் அப்படின்ற எண்ணம் நியாயமானது. ஆனால் நான் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் பிள்ளைங்களா, இந்த காலேஜில் டிசிப்ளின் இருக்குன்னு டிசிப்ளின் வந்து இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய குறைகள் உங்களை சார்ந்ததெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால் இந்த காலேஜில் நல்லா சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னு ஒருத்தரும் சொல்லவே முடியாது. and I can give it to you in writings on this. அதை தான் ONP நல்லத்தம்பி சார், தி வைஸ் பிரசிடென்ட் சொன்னார், இந்த காலேஜில் நிறைய ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு. இந்த சில மெட்ரோவில் போகும்போது, ட்ரெயினில் போகும்போது, சில பஸ்ஸஸில் போகும்போது, இந்த காலேஜ் கிளம்பி வெளியே போகும்போது, நானும் இதே ஏரியா தான், இந்த தியாகராய காலேஜ் கூட்டம், மற்ற காலேஜஸ் கூட்டமும் வரும், நம்ம பசங்க காலேஜ் கூட்டமும் வரும். நம்ம பசங்களை அப்படியே தனியாக யூனிக்காக பார்க்கலாம். ஏன் யூனிக்காக பார்க்கலாம் அப்படின்னா, அவங்க பிஹேவியர், அவங்க ஆட்டிடியூட், அப்புறம் அவங்க தி வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், இதெல்லாம் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது நம்ம காலேஜ் பையன்தான் அப்படின்னு. அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்களும் இது கண்டிப்பாக நம்ம காலேஜாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறதையும் முடிவு எடுத்துடலாம். இதுக்காக தான், இந்த தரத்துக்காக தான்
ஓகே, நீங்க உங்க பார்வைக்காக இல்லை, இந்த சமுதாயம் உங்களை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங், இந்த டிசிப்ளின், இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். இந்த காலேஜ் ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் NAAC. அதை பற்றி தான் சார் பேசினாரு. NAACனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நேஷ்னல் அசஸ்மெண்ட் அக்ரெடிஷன் கவுன்சில். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து இந்த காலேஜுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தரத்தை எடை போடுவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 to 15 days இல்லை ஒரு மாதம் வரைக்கும் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருந்து இந்த காலேஜோட என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, பசங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க, எல்லா குரூப்ஸ் கிளப்ஸ்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கு அப்படின்னு எல்லாமே பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒவ்வொரு தரத்தை கொடுப்பாங்க. என்னென்ன தரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A, B, C அந்த மாதிரி தரம் வரும். ஓகே, KCS காலேஜையும் இதே மாதிரி அசஸ் பண்ணி, ஓகே, அசஸ்மெண்ட் முடிச்சு KCS காலேஜுக்கு என்ன கிரேட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா A+ கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விஷயங்கள் நிறைய யாருக்குமே தெரியாது. இந்த ஹோட்டல் ஃபுட்டுக்கு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேணும் கண்ணுங்களா. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த பிரியாணி வாசல் கடையிலெல்லாம் அந்த ஒரு பெரிய டேக்ஷா வச்சு அந்த கரண்டியை வச்சு தட்டிக்கிட்டே இருப்பான். அப்படி இருந்தால் தான் அவன் கடைக்கு போவான், அங்கே ஒரு கடை இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். வீட்டு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவையே இல்லை. KCS காலேஜ் உங்களை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிற ஒரு வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி. இதில் இந்த கை தட்டாதவங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் கன்வின்ஸ் ஆகலை. அவங்க நீ என்னதான் சொன்னாலும் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம், எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் முடிவெடுத்தது தான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்ன பேசினாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா? I wanted to tell you this for sure. Go ahead and challenge your friends who said that you are not joining in a college, you are joining in a school. Tell them that after 3 years, let's have a challenge. நீ அதிகமாக மார்க் எடுக்கிறியா, நான் அதிகமாக மார்க் எடுக்கிறேனா? நீ கம்மியாக அரியர்ஸ் வைக்கிறியா, இல்லை நான் ஆல் கிளியர் பண்ணுறேனா அப்படிங்கிறத சேலஞ்ச் விடுங்க. நான் உங்களுக்கு எழுதி தரேன். நீங்கள் யாருமே அரியர்ஸே இல்லாமல் இந்த காலேஜில் டிகிரி வாங்கிறதுக்கு எலிஜிபிளாக நீங்கள் மட்டும்தான் இருப்பீங்க. உங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபஸ்ட்டு கான்வெகேஷன் போஸ்ட்டு உங்களாக தான் இருக்குமே தவிர உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அண்ட் ஐ மீன் இட். ஸோ கிட்டத்தட்ட 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கான் இந்த உலகத்தில். ஓகே, அதில் மனுஷனாக பிறக்கிறது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங். ஓகே, அதில் நல்ல பேரண்ட்ஸ் அமைகிறது மிகப்பெரிய பிளெஸ்ஸிங். ஓகே, நல்ல காலேஜ், நல்ல டீச்சர்ஸ், நல்ல கைடன்ஸ், இதெல்லாம் கிடைக்கிறது வரம். நீங்கள் அனைவரும் வரம் பெற்றவர்கள் என்றே நான் சொல்வேன். பாய்ஸ் தான் கை தட்டுறாங்க இந்த வாட்டி, என்னப்பா? ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ஜெனரேஷன் எங்கள் ஜெனரேஷன் மாதிரி இல்லை. ஜெனரேஷன் மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் சொகுசாகவே வளர்ந்தோம். when I say சொகுசாக வளர்ந்தோம், நீங்கள் வச்சிருக்கிற அளவுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எங்களுக்கு இல்லை. இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாவில் எத்தனை நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், எத்தனை டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஏதாவது படிக்கலாம், நோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா நம்மளால் ஃபோனில் நோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நிம்மதியாக படிக்க முடியுதா? அதுக்குள்ளே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், அதுக்குள்ளே போயிட்டு யார் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கா அவங்கள பற்றி நினச்சி திருப்பி அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், அதுக்குள்ளே வேற ஒருத்தன் கேம்ஸ் அப்டேட் பண்ணு, அதில் போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் திருப்பி நோட்ஸே மறந்துட்டு அதுக்குள்ளே அம்மா அப்பா என்ன தான் பண்ணுறேன் இவ்வளோ நேரமா படிச்சுட்டு தாம்மா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி சாப்பிட போயிட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ஃபோக்கஸே இல்லாமல் இந்த சோஷியல் மீடியாவும் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற உங்கள் டிவைஸும் உங்களை ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு. இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனை மாஸ்டர் பண்ணுறதை யாருமே உங்களுக்கு சொல்லி தரலை அப்படிங்கிற வருத்தம் எனக்கும் இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப பாவமானவர்கள் அப்படிங்கிறதும் என்னால் நல்லாவே புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஐ எம் நாட் டினைங் தட் ஃபேக்ட் அட் ஆல். எங்கள் ஜெனரேஷனில் இவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லை. யூ கைஸ் ஆர் ஹைலி டிஸ்ட்ராக்டட் பை அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ ஐ வாண்டட் டு சே, இவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் சரி, உங்களை கரெக்டாக இந்த காலேஜ் ப்ராப்பராக படிக்க வச்சு செமஸ்டர்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுத வச்சு உங்களை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுல எந்த டவுட்ஸும் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் உங்களுக்கு அமைச்சு கொடுத்த உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நீங்கள் நன்றி சொல்லணும். இது பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து வருது போல இருக்கு. இந்த லைட்ஸ் நிறைய போட்டிருக்காங்களா இந்த வாட்டி? யார் கை தட்டுறாங்க, எங்கேருந்து கை தட்டல் வருதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு கோல்ஸோடு வந்திருக்கீங்கல்ல.
இப்போதான் உங்களுக்கு கோல் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அவங்க கோலை அச்சீவ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. அந்த சைடில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்களோட கோல் என்ன அப்படின்னா, உங்க எல்லாரையுமே ஒரு நல்ல காலேஜில் சேர்த்து விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் தான். இன்னையிலேருந்து அவங்க கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருப்பாங்க, அவங்க குழந்தைங்க சேஃபாக பெட்டரான பிளேஸ்க்கு போயிட்டு வராங்க அப்படிங்கிறது. ஆமாவா? சூப்பர். கையெல்லாம் தொட்டுக்கிறாங்க. ஓகே, இதுதான் அந்த ஜெனரேஷன் நான் சொன்னது. ஓகே, அப்ரிசியேஷன், மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். இந்த காலேஜில் அதுக்கெல்லாம் பஞ்சமே இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு மேம், ஒரே ஒரு சார் எல்லாருக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது இது நடக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்தியங்கள் ரொம்ப கம்மி. நான் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு சத்சங் போயிருந்தேன். சத்சங்னா இந்த மாதிரி இந்த யோகா மெடிடேஷன்லாம் சொல்லி கொடுக்குற இடம். அதில் வந்து ஒரு புது டெக்னிக் சொல்லி தராங்க. என்ன டெக்னிக் அப்படின்னா, வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக். அந்த டெக்னிக் பேர் ஹோபோனோபோனோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெக்னிக். அந்த டெக்னிக் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாரையும் பாராட்டணும், தப்பு பண்ணியிருந்தா இம்மீடியட்டாக சாரி கேட்கணும், ஓகே, தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இதுதான். தினந்தோறும் இதை மட்டுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெஸ்ட் மெடிசன் அப்படின்னு அந்த சத்சங்கில் சொல்கிறாங்க. பட் நாம் அதெல்லாம் பண்ணுறோமா இங்கே as students அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a big question mark. Okay, I request all of you to see whatever you see inside your classes. Okay, in case you see your friend is coming up on the stage and talking really well, go ahead, take some time and appreciate. எங்கேயோ விளையாடுற விராட் கோலி, யாருன்னே தெரியாத தோனி, அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஒரு ஸ்டோரி போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பிஜிஎம்மை கொடுத்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற நீங்கள், உன் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒருத்தன் நல்லா படிக்கிறான், நல்ல மேடையில் ஏறி வந்து பேசுகிறான், நல்ல மார்க் எடுக்கிறான் அப்படின்னா அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது. உங்கள் வார்த்தை யார் சொன்னால் கேட்பாங்களோ அவங்களுக்கு உங்கள் வார்த்தையை கொஞ்சம் கொடுங்க. உங்களையே தெரியாதவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் போட்டு என்ன பயன்? இனிமேல் அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிங்க. செகண்ட் திங், இந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற எல்லா பசங்களுக்கும் கோவம். எதுக்கு கோவப்படுறான் அப்படின்னே தெரிய மாட்டான், சும்மா எல்லாத்துக்குமே கோவப்படுறான். ஓகே, ரைட் ஃப்ரம் அட்மிஷன்ஸ் டு சிட் டு டாக் டு டூ வாட் எவர் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ, எல்லாத்துக்குமே கோவம் இருக்குங்களா? அப்பா அம்மா ஆமான்னு கேட்கலாமா? ஊரே கையை தூக்குதே. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த கோவங்கிறது, ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ திஸ், கோவங்கிறது அது நினைக்கும் போதெல்லாம் உங்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நீங்க நினைக்கும் போது தான் அதை யூஸ் பண்ணணும். அதை உங்களோட ஸ்லேவா வச்சுக்கோங்க, நீங்க அதோட ஸ்லேவா மாறிடாதீங்க. ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுக்காக உங்களை யாரும் கோவமே படக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்லலை. கோவப்படுங்க, எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ கோவப்படுங்க. தேவையே இல்லாம சம்பந்தமே இல்லாம சாம்பார்ல உப்பு இல்லைங்கிறதுக்கெல்லாம் கோவப்படுறதுங்கிறதுலாம் நியாயமே இல்லை. ஓகே, இது உங்களை மட்டும் சந்தோஷமா, ஐ மீன் உங்களை மட்டும் ஹர்ட் பண்ணாது, இட் இஸ் கோயிங் டு ஹர்ட் தி என்டையர் என்வாயன்மெண்ட் ஆஃப் யோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டாப் கெட்டிங் ஆங்கர். ஓகே, தட் இஸ் another point that I wanted to tell you. And the third thing is gratitude. If anyone does anything, ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துலயே நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் உட்காந்துக்கோங்க அப்படின்னு ஒருத்தங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்லியிருப்பீங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்திருக்க மாட்டீங்க. இதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், ஆனால் இது உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பண்புகளை உருவாக்கி தரும். ஸோ என்ஷூர் தட் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் அப்ரிசியேஷன், கிராட்டிடியூட் அண்ட் அப்பாலஜி. இதை மூணுத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த காலேஜ் எதுக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த 3 முக்கியமான விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்காக. ஒன்று நாலேஜ், ஸ்கில்ஸ், ஆட்டிடியூட். ஓகே, கிட்டத்தட்ட ஒரு செமஸ்டருக்கு உங்களுக்கு 90 நாள் கிடைக்குதா? ஏன் 540 நாள் தான் இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க. ஆக்சுவல் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி டேஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா சம் 540 டேஸ் தான் இந்த 6 செமஸ்டருக்கு நான் சேர்த்து சொல்கிறேன். இந்த 540 டேஸையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மட்டும் காட்டுங்க. பெருசாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட் பிரிங் இன் 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அந்த 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்கள் நாலேஜில் இருக்கலாம், உங்கள் ஸ்கில்ஸில் இருக்கலாம், ஈவன் உங்களோட ஆட்டிடியூடில் இருக்கலாம். முடிஞ்சால் ஒரு டைரி மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இந்த டேட் இன்னைக்கு நான் 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டியிருக்கேன்.
இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் ஃபுல்லாக நான் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனை ஃபுல்லாக மாஸ்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு 100% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டுங்க. செகண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸல் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் மாஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபுல்லாக ஏஐ டெக்னாலஜி அது சம்மந்தமாக. ஃபோர்த் செமஸ்டர்லேருந்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் ஆப்டிடியூட் இதுக்கெல்லாமே ரெடி ஆகுங்க. சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக மைண்டை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினைக்கிற வேலையை நீங்கள் தேடி அடையலாம். இதுதான் அந்த 1% ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதை நீங்கள் இன்னையிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் டுடே உங்களுக்கு 540 நாட்கள் இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் என்ன கவனிக்கலாம் அப்படின்னா, போட்டு கொடுக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க, எல்லாம் நன்மைக்கு. ஸோ பேரண்ட்ஸ் என்ன கவனிக்கலாம் அப்படின்னா, காலேஜ் போனேன் என்ன படிச்ச அப்படின்னு கேட்குறத விட்டுட்டு என்ன புதுசாக கற்றுக்கிட்ட, நீ கற்றுக்கிட்டதை ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லு, அதெல்லாம் உனக்கு சொன்னால் புரியாதுமா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா புரிகிற மாதிரி சொல்லு அப்படின்னு கேளுங்க. ஓகே, ஸோ இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க நிஜமாவே டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் தே வில் பி. திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் தட் ஐ வாண்டட் டு கிவ் இட் டு பேரண்ட்ஸ். ஒரு அப்பா கை தட்டுறாரு, இன்னையிலேருந்து கேட்க போறாரு ஃபார் ஷுர். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும் அப்படின்னா, உங்கள் கோல்ஸை யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, டோன்ட் ஷேர் வாட் யூ வாண்ட் டு பி அண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் டு எனி ஒன். நீங்கள் கோல் ஷேர் பண்ண உடனே நல்லா வெரி குட்ரா சூப்பர்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கூடவே இருக்கிறவங்க வெரி குட் எக்ஸலண்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. நீ கடந்து போன உடனே இவெல்லாம் எப்படி பாஸ் பண்ணிடுவான், இல்லை அப்போவே படிக்காது, இதெல்லாம் எப்படி விளங்கும் அப்படின்னு கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. உங்கள் கோல்ஸை தயவு செஞ்சு யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிடாதீங்க. திருப்பி நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க, நான் 10th பாஸ் பண்ணிட்டேன், +2 பாஸ் பண்ணிட்டேன், காலேஜ் போயிடுறேன், சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படின்னு உங்கள் அப்பா அம்மா முன்னாடி இருக்கும்போதே இல்லை உங்கள் முன்னாடியும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் அந்த இடத்த கடந்த உடனே காலேஜ் தானே பாப்பா எப்படி விளங்கி வருது அப்படின்னு இவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் பதிலடி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா படிங்க. தட்ஸ் pretty much is important. So the next thing, the one last thing that I wanted to tell all of you is, ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டேன், காலேஜில் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன், எப்படி வரணும், ஏன் இந்த காலேஜ் இம்பார்ட்டண்ட், இது எல்லாமே சொல்லிட்டேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும். ஒரு காலத்துலலாம் நிறைய கலவரங்கள் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த முக்காவாசி கலவரங்கள் எதுக்கு நடக்குது அப்படின்னா, இந்த ஜாதி மதம் கொள்கை அது எதுக்குன்னு நிறைய கலவரங்கள். என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை அடிச்சுக்கிறது, ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை திட்டிக்கிறது, தேவையில்லாம சண்டை போட்டுக்கிறது, நீ தான் பெரியாள் நான் தான் பெரியாள் அப்படின்னு பேசிக்கிறது. அது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா மாறி இந்த ஜென்சில எப்படி உருவாகி இருக்கு அப்படின்னா, எவனாவது ஒருத்தன் வந்து அவனோட கோலை சொன்னான் அப்படின்னா அவனை கலாய்ச்சு அவன் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கிரியேட் பண்ற நண்பர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கலவரம் தான். இங்கிலீஷ்ல இப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கோட் இருக்கு, ஒன் நெகட்டிவ் காமெண்ட் இஸ் எனஃப் டு ஸ்டாப் யுவர் என்டையர் ட்ரீம் அப்படின்னு. இதுல ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, இந்த உங்களை உங்களை வந்து நெகட்டிவ் காமெண்ட்லாம் சொல்றான்ல, உங்களை பாசிட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணாம நெகட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணி நீ எல்லாம் என்னடா பண்ணிட போற, நீ எல்லாம் என்னடா படிச்சிட போற, நீ எல்லாம் என்னடா செஞ்சிட போற அப்படின்னு கேட்கறான்ல, அவன் உண்மையான வில்லன் இல்லை. உண்மையான வில்லன் யார் அப்படின்னா, அவன் சொன்னோன்ன பக்கத்தில் உட்காந்து ஒருத்தன் சிரிப்பான் பாருங்க, அவன் தான் உண்மையான வில்லன். அவன் உங்க கூடவே இருப்பான், உங்களை விட்டு போவே மாட்டான். நீங்க சோகமானதுக்கு அப்புறம் கூட திருப்பி அவனுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி பேசுவீங்க, டே இந்த மாதிரி அவன் சொல்லிட்டான்டா அப்படின்னு. நீ ஏன்டா எல்லாத்தையும் சீரியஸா எடுத்துக்கிற, அவன் கேஷுவலா தானே சொன்னா, ஏன் இவ்வளோ சென்சிட்டிவா இருக்க, சென்சிட்டிவா இருக்காத அப்படின்னு சொல்லுவான். இல்லை ஹீரோ யாருன்னு நான் சொல்லவா? ஹீரோ யாருன்னா, ஒருத்தன் உங்களை கலாய்க்கும் போது உங்களை அப்படியே கூட வந்து அந்த இடத்துல மச்சான் நீ இந்த இடத்துல இருக்காத வா நம்ம வெளியே போகலாம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறான்ல, அவன் தான் ஹீரோ. இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கும் போதெல்லாம் எவன் உங்களை கூட கூட்டிட்டு வெளியே போறானோ, உங்களை யாரையும் கலாய்க்க விடாத அளவுக்கு அவங்க எல்லாருமே உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப யார் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லை, எவன் உன்னை கலாய்க்கிறானோ, உன் கோல்ஸ் அவன் ஆட்டிடியூட இதெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் உங்களை பார்த்து கலாய்க்கிறானோ அவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டே கிடையாது. அவன் a temporary acquaintance அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
டெம்பரரி அக்வைண்டன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சில நாட்கள் நம்முடன் இருப்பார்கள், அவர்கள் தேவை முடிந்ததும் நம்மை விட்டு சென்று விடுவார்கள். ஆனால் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்ல, அவன் கூடியெல்லாம் இருக்க மாட்டான். உனக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து அப்படின்னா மட்டும் வந்து நான் அப்படியே இழுத்துட்டு அதுலேருந்து வெளியே போயிடுவான். இது போன்ற வன்முறைகளை தடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் மாட்டியிருக்காங்களோ, நிறைய இன்ட்ரோவர்ட்ஸ், நிறைய ஷை டைப் ஆஃப் பீப்புளாக இருக்காங்க, அவங்கள காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணுங்க. இது என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு திஸ் ஜெனரேஷன். நீங்கள் எல்லாருமே இதை பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கை தட்டலாம். ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லிட்டு கிளம்புறேன். இன்னைக்கு கதை நிறைய இருக்கு, பட் ஐ டு நாட் வாண்ட் டு. மற்றவங்களும் இருக்காங்க, எல்லாமே இவனே பேசிட்டா நான் என்னதான்டா பேசுறது, வெறும் வந்து தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லணுமாடா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் திஸ் ஸ்மால் திங் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லெட் கோ. நான் ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு கூட. அந்த சர்ச்சில் வந்து எப்போ போனேன் அப்படின்னா ஈஸ்டர் டே அன்னைக்கு போனேன். என் ஃப்ரெண்டு மச்சான் நான் தனியாக போகிறேன் நீயும் கூட வா அப்படின்னா நானும் அந்த சர்ச் அவன் கூட போனேன். ஸோ அந்த சர்ச்சில் வந்து பாஸ்டர் இங்கே இருக்காரு, ஃபேமிலிஸில் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க. பாஸ்டர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஈஸ்டரை பற்றி. ஜீசஸ் எப்படி பிறந்தாரு, ரெசரக்ஷன்ஸ் எப்படி ஆச்சு, மீண்டு எப்படி வந்தார், எப்படி அவர் கடவுளாக மாறினார், எல்லா விஷயங்களையும் அவர் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆடியன்ஸை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு. என்ன கேள்வி அப்படின்னா, நீங்களும் எல்லா வருஷமும் ஈஸ்டருக்கு இதே சர்ச்சுக்கு தான் வரீங்க, அதே பாஸ்டர் தான், அதே விஷயம்தான் சொல்கிறேன், எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஒரு நாளும் நீங்கள் வந்து பாஸ்டர் போன வருஷம் சொன்ன அதே கதையை தான் நீங்கள் இன்றைக்கும் சொல்கிறீங்க, போன வருஷம் வந்த மாதிரி தான் நாங்களும் வரோம், நீங்களும் வரீங்க, அதே சிலை, அதே மேடை, அதே வார்த்தை, எதுக்கு இது, எதுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒரு நாளாவது நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு அந்த பாஸ்டர் கேட்குறாரு. அந்த சபையில் எல்லாரும் அமைதியாக இருக்காங்க. அப்புறம் அந்த பாஸ்டர் அதுக்கு உண்டான ஒரு பதிலை சொல்கிறாருங்க. அந்த பதில் நான் இன்னும் மறக்கவே இல்லை. இது வந்து பேக் தென் இன் 2011 நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட போனது. இன்னும் கூட நான் அந்த சம்பவத்தை ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். இந்த பாஸ்டர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எல்லா ஈஸ்டருக்கும் நீங்கள் தான் வரீங்க, எல்லா ஈஸ்டருக்கும் பீப்புள் தான் வரீங்க, நோ சேஞ்சஸ் இன் இட். அதே சொன்ன கதை தான் சொல்கிறேன், அதே பாஸ்டர் தான், நோ சேஞ்சஸ் இன் எனிதிங். ஆனால் நான் சொல்கிற வார்த்தைகள் யார் ஆசீர்வாதம் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் போய் சேரும், மற்றவர்கள் யாருக்கும் போய் சேராது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாஸ்டர் முடிச்சாரு. இதிலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் நிறைய தகவல்களை உங்களுக்கு கடத்தியிருக்கலாம். யார் யாரெல்லாம் இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ, யார் யாரெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பெற்று சரி இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் என் வார்த்தைகள் சேர்ந்திருக்கும். சேர்ந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை மாறும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for encouraging our students in a positive tone as always. Success is a sum of small efforts repeated day in and day out. May I now request our principal, Dr. Shobha Edward ma'am, to address the gathering. A pleasant morning to the dignitaries on the dais and to all those adorning this big hall. So today, towards the fag end, you would already be tired listening, and most of it may be a repetition. So now, one small thing I thought I'll tell you today. I'm going to tell you about 1, 2, and 3. You will be wondering, this 1, 2, 3 was taught to us in school. Am I in a school again to learn 1, 2, 3? Yes, you have one vision. So, all you students have one vision. So start looking beyond today. Look at your future, that one vision. And to fly high, you need 2 wings, the knowledge and the character. So, the 2 wings, knowledge and the character. And before you, you have 3 years. 3 years which will actually shape
the 30 years in front of you. So this 3 years to shape your entire future. So 1, vision, 2, wings, and 3 years to shape your future. Yes, you have 1, 2, 3 again. 1 opportunity. Yes, you have landed in the right place. You have placed yourself in this college, in KCS Kasinada College of Arts and Science, with 2 responsibilities. 1 responsibility to yourself and the next responsibility to your parents. Yes, many of you may be first graduates, so you are responsible to yourself and to your parents to come out with flying colors. And the 3 results in front of you, the KCS, the knowledge, the confidence, and the success. The 3 results in front of you. 1 opportunity, you landed here. 2 responsibilities to yourself and your parents. And the 3 results, the knowledge, confidence, and success. Yes, you have 1 chance to make your college life meaningful. 1 chance to really make use of every day, the 540 days which Nazir said, to make it very useful for your future. 1 ID card, you'll wear your identity card to enter the college campus. So 1 ID card, but you have 2 choices in front of you. I give you 2 positive choices. It is not learning or not learning. It is never the negative side. It is education and the excellence in education. So you have 2 choices and 3 legacies that you can leave behind. 3 legacies, 1 chance, 1 ID, 2 choices of learning and excelling, with 3 legacies. What you learned, whom you inspired, as you have our alumni inspiring you, and what you contribute to society. Yes, you can have 1 matchstick, that is your potential, with 2 sparks, the thirst to learn and the aim to achieve, and a glorious future. So, the brightening future, the 3 wicks in front of you. 1 signature when you get your admission into a reputed college, that is for you, KCS KNC, with 2 certificates in your future, your degree and your placement order. So, it is 1 signature, you got your admission, 2 certificates in 3 years, 1 would be your degree and your placement order. With 3 priorities, the 3 priorities, the best results that you get, as he said, with no arrear, with university ranks achieved, and the top placements in banks and MNCs. Yes, again, 1, 2, and 3. Every morning you have 1 sunrise. Yes, and 2 clocks in front of you, 1 on the wall and the other one inside you, which tells you what you have to do every day. So be on time, be regular. Let the 2 clocks keep ticking throughout your 3 years. So 1 sunrise with 2 clocks ticking, and 3 essentials: learn, improve, and enjoy your college journey. As our students said, with your fun activities, your freestyle Friday, fun Friday, your culture, that is your college, your teachers, 2 staircases, 1 in front and 1 behind. That may be the reality, the hard work and the persistence. The 3 floors, the ground floor, first floor and the second floor. Success, significance, and the satisfaction that you get after the 3 years. And all this will be achieved by all of you by the 1, 2, and 3 of the college. 1, the NAC accreditation
for this one vision from the management, that which landed in the NAAC A grade accreditation. The two best results, the university ranks and the two values from our faculty and your parents who are there to support you. And 3, it is you students who would be part of our career guidance programs, the placements and your future higher education or whatever be your future. So with these 3 victories, stand before the mirror. The mirror will ask you every day who you are, what you want to become, and what you will do today to be who you are. So whatever you aim, let your mirror remind you every day to do one thing at a time every day. So with this one life, one opportunity, one decision to be extraordinary, be the best version of you. Wish you all success through your 3 years and hope you all graduate with the best results, university ranks and the best placement. Wish you all success. Thank you. மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய மேதகு பெரியவர்களுக்கும் என் அன்பு மாணவ செல்வன் நசீர் பாஷாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள், வரவேற்புகள், வணக்கங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கே உரியது என்று கூறும் அளவிற்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என் வணக்கங்கள். இப்போ நாம் இவ்வளோ பேர் பேசிட்டாங்க, நான் என்ன புதுசாக சொல்கிறது அப்படின்றத யோசிக்கிற அளவுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. அதாவது வள்ளுவத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, சொல்லுக சொல்லை பிரிதொர் சொல்ல சொல்லை வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து. இவங்க எல்லாம் சொல்லி முடித்தது இல்லாத சொற்களை நான் சொல்லணும் அப்படின்னு தேடினா கிடைக்காது, டிக்ஷனரியிலே கிடைக்காத அளவுக்கு நம்முடைய கல்லூரியினுடைய சிறப்பம்சங்கள், நம்முடைய மாணவர்கள் எந்த அளவிற்கு என்ன திறன்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு அவர்கள் தங்களுடைய இலக்கினை அடைய வேண்டும், எல்லா செய்திகளையும் எல்லா விதமாக பகிர்ந்தாகிவிட்டது. அதனால் நான் ஒரு சின்ன குட்டி கதை சொல்லி உங்களை கொஞ்சம் என்னுடைய செய்தியை விளக்கிறதுக்கு முற்படுறேன். இது எங்கள் பாட்டி எனக்கு சொன்ன கதை, சரிங்களா? ஒரு 10th 12th படிக்கும்பொழுது சொன்னது. ஒரு ரொம்ப வறுமையில் வாழ்கிற ஒருத்தன் ஒரு பொட்டல் வெளியில் எதுவுமே இல்லாத இடத்துல நின்றுட்டுருக்கான், ஒரு மரத்தடியில். அவனுக்கு ரொம்ப பசி, ஏதாவது சாப்பிட கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் அந்த பசியில் எல்லாருமே நினைப்போம். ஆனால் அவன் என்ன கேட்டான்னா, எனக்கு இந்த சமயம் ஒரு மட்டன் பிரியாணி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சானோ. கண் மூடி கண் திறக்கிறதுக்குள்ளார அவன் எதிரில் மட்டன் பிரியாணி இருந்தது. அடடா, நமக்கு கேட்டது கிடச்சிருச்சே, சரி கூட கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி இருந்தால் விற்கும் பொழுது குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சானோ. தண்ணியும் உடனே வந்துருச்சான். திவ்யமாக சாப்பிட்டான். சாப்பிட்டு முடித்த உடனே என்ன செய்வோம், நல்ல வயிறு நிரம்ப சாப்பிட்டு முடித்த உடனே எப்படி இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் படுக்கலாம் போல தோணும்ல. அப்போ அவனுக்கு ஒரு மெத்தை இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சானோ. உடனே மெத்தையும் கிடச்சிருச்சான். படுத்துட்டான். சாப்பிட்ட அசதி, அவர் வேலை செஞ்ச அசதி இல்லை, சாப்பிட்ட அசதியில் கொஞ்சம் கை கால் அழுத்தி விட ஆள் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சானோ. ஆளும் வந்தாங்களாம் 4 பேர். 2 பேர் கையை அமுக்குனாங்களாம், 2 பேர் கால் அமுக்குனாங்களாம். ரொம்ப சுகமாக அவர் தூங்கினாராம். தூங்கி நல்ல தூக்கத்தில் தூங்கி எழுந்துட்டு பார்க்கும் பொழுது அதே பொட்டல் வெளி தான், அதே மரத்தடி தான். ஆனால் அவனுக்கு இப்போ ஒரு பெரிய பயம் வந்துருச்சு. என்னடா இது, நம்ம பசியில் இருக்கும்பொழுது இதெல்லாம் தெரியலையே, இந்த நேரம் இப்படி இருக்கே, இங்கே ஒரு சிங்கம் புலி நாய் நரி எல்லாம் வந்துடுமோ அப்படின்னு யோசிச்சானாம். ஒரு பக்கம் சிங்கமும் புலியும், ஒரு பக்கம் நாய் நரியும் வந்துருச்சு. ஐயோ இவ்வளவும் வந்துருச்சு, நம்மளை சாப்பிட்ருமோ, நம்ம இறந்துருவோமோ அப்படின்னு யோசிச்சானா. எல்லாம் அடித்து பிடுங்கி சாப்பிட்டுருச்சு. அவன் இறந்தும் போயிட்டான். நான் எங்கள் பாட்டிகிட்ட கேட்டேன், என்ன பாட்டி இது கதை முடிஞ்சிருச்சா? முடிஞ்சிருச்சுமா. இறந்துட்டானா? இறந்துட்டான். ஏன் இறந்துட்டான்? ஏன்னா
அவன் நின்றுகிட்டு இருந்த மரம் கற்பகத்தரு. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கற்பக விருட்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? போதி மரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், போதி மரம் தெரியுமா? போதி மரம் என்னது? போதி மரம் என்னப்பா தெரியாதா? புத்தருக்கு ஞானத்தை அளிச்ச மரம் போதி மரம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? போதி மரம்னு தனியா ஒரு மரம் கிடையாது. நம்ம ஊர் அரச மரம் தான். அது போதனையை தந்ததனால போதி மரம். சரியா? அது மாதிரி கற்பக விருட்சம் என்பது நீ மனதில் என்ன நினைக்கின்றாயோ அதை உடனே உனக்கு வரமாக அளிக்கக்கூடியது. அதனால அந்த மரத்துக்கடியில் இருந்து அவன் பிரியாணி கேட்டாலும் கிடைச்சது, நாய் நரி வருமோன்னு பயந்தாலும் கிடைச்சது, இறப்பு வருமோ என்று அஞ்சினான், இறந்தான். இதை நான் கேட்டு முடிச்ச உடனே நான் எங்க பாட்டிகிட்ட கேட்டேன், அந்த மரம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க, நான் போய் அதில் கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ எங்கள் பாட்டி சொன்னது, குழந்தை அந்த மரம் எங்கே இருக்கும்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறாங்க. தேவலோகத்தில் இருக்குது, இந்திரலோகத்தில் இருக்குது, இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அங்கே தேவலோகத்திலே இந்திரலோகத்திலே இறந்தவர்கள் சென்றவுடன் அவர்கள் கேட்டது கிடைத்து அல்லது தேவர்களுக்கு கிடைத்து வாழ்கின்ற வரமாகத்தான் அது இருந்து வந்திருக்கே தவிர நேராக பார்த்தவங்க கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் கடவுள் இந்த பூ உலகத்தை பூமியை படைக்கும் பொழுது இந்த பூமியில மனிதர்கள் அனைவருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கற்பகத்தருவை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. ஏன்னா கோடானு கோடி மக்களுக்கு ஒரு மரத்தை கொடுத்து அங்க நம்ம டிராபிக் ஜாம்ல மாட்டிக்க கூடாது இல்லையா? அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கற்பகத்தருவை கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு. அப்படி இன்பில்டா நீ பிறக்கும் பொழுதே உன்னுடன் சேர்ந்தே ஒரு கற்பகத்தருவை கொடுத்திருக்கின்றான். அதுதான் உன்னுடைய மனம். மனம் என்பது ஒரு மந்திர சாவி என்று கூறுபவரும் உண்டு. அந்த மந்திர சாவியை போட்டு நீ திறந்து நீ என்ன கேட்டாலும் உனக்கு கிடைக்கும். ஆனா அப்படி கேட்டதோடு நிறுத்திடாம அதற்கு தேவையான பயிற்சியை செய்யணும். அந்த பயிற்சியை செய்வதற்குண்டான முயற்சியை எடுக்கணும். இதை ரெண்டையும் செய்யும் பொழுது உனக்கு நீ என்ன கேட்டியோ அது தானாக கிடைக்கும் குழந்தை. அதனால உனக்குள்ள இருக்கிற கற்பகத்தருவை நீ கேட்டுக்கிட்டே இரு. அப்படி கேட்கக்கூடிய எதையும் இந்த முட்டாள் மனிதன் கேட்டதை போல நாயும் நரியும் சிங்கமும் புலியும் கேட்காதீங்க. பெரிதினும் பெரிது கேள் என்றான் பாரதி. உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் என்றான் வள்ளுவன். நீங்க கேட்கிற எதுவாக இருந்தாலும் பெருசா கேளுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முயற்சி செய்யுங்க, அதற்குடைய பயிற்சியை எடுத்துக்கோங்க. நிச்சயமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய இலக்கு உங்களுடைய ஆசைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும். குழந்தைகளே, நம்ம இப்ப வந்திருக்கிற கல்லூரி அப்படிங்கிறது என்ன எது அப்படிங்கிறது தெரியாம வேணா இருக்கலாம், அல்லது பாதி தெரிஞ்சு பாதி தெரியாம நீங்க சேர்ந்திருக்கலாம். ஆனா இந்த கல்லூரி பயணம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். கல்லூரி பயணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரயில் பயணம் போலதான். ரயில்வே ட்ராக் இருக்கு இல்லையா, அந்த ட்ராக்ல அந்த ரயிலானது போகும் வரைதான் ரயிலும் பாதுகாப்பு, அது உள்ள இருக்கக்கூடிய பயணிகளும் பாதுகாப்பு. அப்ப அந்த ட்ராக் தடம் மாறுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? நிச்சயமாக அனைவருக்குமே பாதிப்பு. இங்க இந்த கல்லூரி பயணத்துல உங்களுக்கு ட்ராக்கா இருக்கக்கூடியது எது தெரியுமா? உங்களுடைய ரெகுலாரிட்டி, உங்களுடைய டிசிப்ளைன், உங்களுடைய ரெஸ்பெக்ட். நீங்க ஒழுங்கா கல்லூரிக்கு வரணும், ஒழுங்கா நீங்க உங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ அதை நோக்கி செல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்க அடுத்தவர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும். இது மூணு இருந்துதானா அந்த ட்ராக் மாறாம அந்த ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும். அந்த ட்ரெயின் போற வழி எல்லாம் ஒரு சில ஸ்டேஷன்ல நிற்கும், 2 நிமிஷம் நிற்கும், ஒரு சில ஸ்டேஷன்ல 10 நிமிஷம் நிற்கும் இல்லையா? ஒரு சில ஸ்டேஷன்ல நிற்காமையும் போயிடும். இது மாதிரி தான் உங்க கோர்ஸுக்குரிய சப்ஜெக்ட்ஸ். நீங்க ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் கடந்து போவீங்க. ரொம்ப கடினம்னு உங்களுக்கு தோணுகின்ற சப்ஜெக்ட்ஸும் ரொம்ப கடினப்பட்டு அந்த நேரத்தை கடந்து போவீங்க. அரியருங்கிற ஸ்டேஷனை நிற்காம தாண்டி போயிட்டே இருக்கணும். இந்த ட்ரெயினுக்கு டிரைவர் நீங்க தான்.
எங்கேயுமே அசந்துடக்கூடாது, எங்கேயுமே நிறுத்திடக்கூடாது, அக்கம் பக்கம் வேடிக்கை பார்த்து ட்ராக்ல இருந்து இறங்கிடக்கூடாது. இப்படி நீங்கள் உங்கள் ட்ரெயினை நீங்களாக ஓட்டிட்டு போகிற வரைக்கும் நிச்சயமாக உங்களுடைய இலக்கை வெகு சுலபமாக அடைய முடியும். சரியா? அடுத்து இன்னும் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது உத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, ஒன்று, உன்னால முடியாது அப்படின்னு நீ நினைக்கிற ஒன்றை இந்த உலகத்தில் வேற யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, இல்லையா? செய்கிறாங்களா? எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச வராது அப்படின்னு ஒருத்தன் நினைச்சா இன்னொருத்தன் அருமையா நம்ம நசீர் மாதிரியும் நம்ம பிரின்சிபல் மேம் மாதிரியும் பேசிட்டு போயிட்டே இருந்துருவாங்க. உங்க கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அழகா பேசிட்டு போவாங்க. அப்போ மேக்ஸ் அப்படின்னாலே எனக்கு எட்டிக்கா அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னான்னா அந்த மேக்ஸ்ல 100க்கு 100 அதுக்கு மேல மார்க் இருக்கான்னு தேடுறவனும் இருக்கத்தான் செய்வான். ஒருத்தனால முடியாதுங்கிறத இன்னொருத்த வெகு சுலபமா செஞ்சுட்டு போற உலகம் இது. அப்ப உன்னால முடியாதுன்னு நீ சொல்லிட்டு இருக்கிறத யாரோ ஒருத்தர் செய்யறாங்கன்னும் பொழுது அதை ஏன் நம்மால செய்ய முடியாது, அதுல என்ன குறைகள் இருக்கு, அல்லது நாம எதை தவற விடுறோம், அவங்க செய்யறத நாம செய்ய முடியாததை இப்படி யோசிச்சு அதற்குரிய குறைகளை எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணா நிச்சயம் நம்மால நம்முடைய இலக்கை சுலபமா அடைய முடியும். ரெண்டாவது, உன்னால செய்ய முடியாதுங்கிறத யாராலையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு ஒரு உறுதிமொழியை நீங்க எடுத்துக்கலாம். எது? வானத்தை பிளக்கிறது, மலையை உடைக்கிறது, இதெல்லாம் யாராலையும் செய்ய முடியாது. என்னால முடியாதுப்பா, யாராலையும் முடியாது. இப்படிப்பட்ட செயல்கள் நிச்சயமா என்னால முடியாதுன்னா யாராலையும் முடியாதுன்னு இது மாதிரியான செயல்களை சொல்லலாம். ஆனா யாராலையும் முடியாதுங்கிற செயலை நான் செஞ்சு அதுல வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு ஒருத்தன் எப்ப நினைக்கிறானோ அப்பதான் அவனுடைய கடின உழைப்பும் முயற்சியும் அங்க அப்படியே கொட்டி அவனுடைய வாழ்க்கை நல்ல வளமாக இருக்கும். எப்ப நம்முடைய முயற்சியை நம்முடைய உழைப்பை யாராலையும் முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு செயல்ல, அதாவது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு வறுமை நிலையில இருக்கிற ஒருத்தன் ஒரு நல்ல காலேஜில் போய் படிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் ஒருத்தன் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவனாகவோ மிகப்பெரிய புகழுக்குரியவனாகவோ வாழ முடியாது. காமராஜர் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான், ஆனால் அவர் மிக சிறந்த ஒரு பொற்காலத்தை நம்முடைய தமிழகத்துக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் அவருடைய ஆட்சி காலத்துல, இல்லையா? அப்துல் கலாம் ஒரு மீனவ குடும்பத்துல பிறந்தவர் தான், ஆனா அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மிசைல் மேனா இருந்துட்டு போயிருக்கிறார். யாராலையும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் அன்று இவங்க இந்த அளவுக்கு சாதிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. இன்று ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கூட படிக்கல, ஆனால் ஐஐடி மெட்டலர்ஜியில் படித்தவன், கரக்பூர் ஐஐடியில் படித்த ஒரு மாணவன், அவர் மிகப்பெரிய ஒரு மில்லியனராக கூகுள் சிஇஓவா ஆயிருக்காரு, சுந்தர் பிச்சை. அவர் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த சென்னை பையன் தான், தமிழ் மீடியம் தான் படித்தார். ஆனால் அவர் இன்னைக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு $200 மில்லியன் அளவுக்கு தன்னுடைய வருமானத்தை காட்டுறாருன்னு சொன்னால் யாராலையும் முடியாது அப்படின்னு சொல்றது தானே என்னால முடியும்னு சாதிச்சார், இல்லையா? அப்படித்தானேப்பா? அப்ப இங்க கூடி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மாணவ செல்வங்கள், உங்கள யாராலையும் முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த விஷயமா வேணா இருக்கட்டும், என்னால முடியும்னு நீ நினைச்சு ஆசைப்படுற எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும். ஐஏஎஸ் இங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க, ஐஎஃப்எஸ் இங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க, ஐபிஎஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க, ஐடியில் எவ்வளவு பேர் இதுல இருந்து போக போறீங்க, ஒரு குரூப் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி மிகப்பெரிய அரசியல் அதிகாரியா வரப்போறவங்க, அரசியல்வாதியாவே வரப்போறவங்க, முதல்வராகவே வரப்போறவங்க, யார் வேணாலும் வரலாம், இல்லையா? அப்படியெல்லாம் இன்று ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு குடிமகன்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் பட்டாளம் இங்கு கூடி இருக்கிறாங்க பொழுது நிச்சயமா உங்களால எல்லாமே சாதிக்க முடியும். இதுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் எப்பொழுதும் துணை இருப்பான் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for your thought-provoking words to instill positive values in our students' mind.
Gratitude is a memory of heart and key to happiness. May I now request our Assistant Secretary, sir, to propose vote of thanks. சென்னையில் உள்ள விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் அபிவிருத்தி தர்மமண்டுக்கு பாத்தியப்பட்ட கேசிஎஸ் காசி நாடார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை நடைபெறும் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களின் வரவேற்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கு எனது இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு அட்மிஷன் போடும்போதே செக்ரட்டரி கேட்பார், கிளாஸை நீங்கள் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிடுங்க. அட்டன் பண்ணிங்கன்னா பாஸ் பண்ணுறது உறுதி. ஏன்னா எங்களுடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் அந்த மாதிரி சிறப்பாக செயல்படுறாங்க. அப்படி உள்ளவங்களை நீங்கள் ட்ரெஸ் கோடு, அவங்களுடைய டிசிப்ளின், இது ரெண்டுமே இதாக ஒழுங்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயாவது வேலைக்கு போகும்போது இந்த பாதுகாப்பை, அதாவது இந்த ட்ரெஸ் கோடு, டிசிப்ளின் இதெல்லாம் ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் திறமையாக செயல்பட்டு பெரிய லெவலில் நீங்கள் போகலான்றத உங்களுக்கு வாழ்த்தி நன்றி கூடி சொல்லிக் கொள்கிறேன். இன்றைய விழா இனிதே நிறைவடையும் இந்த நேரத்தில் இந்த விழாவை வெற்றிகரமாக நடத்த உதவிய அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் கல்வி என்பது நிரப்ப வேண்டிய பாத்திரம் அல்ல, அது உன்னையும் உன்னை சார்ந்தவரையும் அரவணைத்து செல்லும் ஒரு பாதுகாப்பு வளையம். படிப்புன்றது தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பே. அதனை விரும்பி வேண்டி தக்க இடத்தில் பயில வந்திருக்கும் மாணவர்களையும் அவர்களின் பெற்றோர்களையும் வரவேற்பு நல்கிய நம் கல்லூரியின் செயலர் மற்றும் தாளாளர் டி பிரவீன்சந்தர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி எங்களுக்கு அருமையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கிய நம் மதிப்பிற்குரிய சென்னையில் உள்ள விருதுநகர் இந்து நாடார்கள் அபிவிருத்தி தர்மமண்டு துணைத் தலைவர் திரு ONP நல்லதம்பி அவர்களுக்கு நன்றி. உங்கள் அன்பான வார்த்தைகள் அனைவர் மனதிலும் நம்பிக்கை விதையை விதைத்துள்ளது. நீங்கள் பிறந்த நாளை நோக்கத்தை நீங்கள் பிறந்ததற்கான நோக்கத்தை கண்டுபிடியுங்கள், அதற்காக வாழுங்கள் என்று அப்துல் கலாம் கூறியதற்கேற்ப மாணவர்கள் பல கலைகளையும் கற்று வாழ்வில் உயர்நிலையை அடைய வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். படிப்பது மட்டும் போதாது, அதனை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த தெரிய வேண்டும் என்பதை தான் உணர்ந்ததால் அந்த உயர்ந்த நிலையை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று கூறி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்திய எங்கள் முன்னாள் மாணவர் திரு நசீர் பாஷா அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அருமையான பல நல்ல கருத்துக்களை ஆங்கில மொழியில் இனிமையாக எடுத்துரைத்தது மாணவர்களை சிறப்பான முறையில் வழிநடத்தி வரும் எங்கள் கல்லூரியின் முதல்வருக்கு எங்கள் நன்றியும் என்றும் உரியது. மாணவர்களுக்கு எளிதில் புரியும் விதத்தில் தனது சுற்றுரையை சிறப்பாக ஆற்றிய நம் கல்லூரியின் துணை முதல்வர் முனைவர் சி மணிமேகலை எனது வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். தான் பெற்ற இன்பத்தையும் பயனையும் நீங்கள் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்று உயரிய நோக்கத்தோடு கல்லூரியின் சிறப்பம்சங்களை அருமையாக ஆங்கிலத்தில் எடுத்துரைத்த 3ஆம் ஆண்டு கணிப்பொறியியல் மாணவி ஜே விக்டோரியாவிற்கும் வாழ்த்துக்களும் ஆசிகளும். இன்று தங்கள் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி மாணவர்களை வாழ்த்த வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் கோடான ஓடி நன்றி. உங்கள் நம்பிக்கை தான் எங்களுடைய பலம். நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை நாங்கள் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவோம். இன்று முதல் நாளில் இருந்தே மாணவர்களாகிய உங்களை அன்புடன் வழி நடத்தப் போகும் உங்கள் துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்கள் வெறும் பாடம் மட்டும் சொல்லித்தரப்போவதில்லை, வாழ்க்கையையும் சொல்லித்தரப் போகிறார்கள். அந்த வாழ்க்கையை கற்றுக்கொண்டு மேலும் நீங்கள் உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். இந்த விழா சிறப்பாக நடக்க பின்னணியில் உழைத்த அனைத்து தன்னார்வ மாணவர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. உங்கள் உழைப்பு இல்லாமல் இந்த விழா சாத்தியமில்லை. இறுதியாக இந்த அரங்கிற்கு வந்து அமைதியாக அமர்ந்து நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றி. ஒரு விதையாக வந்திருக்கும் மாணவர்கள் மரமாக திரும்பி போகும் வரை
எல்லாமல்ல இறைவன் துணையுடன் உங்களை வழிநடத்த நாங்கள் அனைவரும் இருக்கிறோம் என்பதை கூறி மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your kind words. Every end is just a new beginning. Let us rise up for national anthem. Hanamanahadinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidada Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga Dab Shubha Name Jahe दब शुभ आशीष माहे काहे दब सय गादा जनगण मंगलतायक जय हे भारत भाग्य विदादा जय हे जय हे जय हे जय 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 हे